جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ایک لانگ کویسچن پڑھا تھا، چیپٹر نمبر 1 کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن، اور وہ تھا نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ اس میں بیٹے جو اضافی ہیڈنگز لکھنی تھیں وہ بھی میں نے لکھوا دیں، اور پوری ترتیب آپ کو بتا دی کہ یہ اتنا لانگ کویسچن ہے اور اتنا آپ نے بورڈ میں لکھنا ہے۔ اب بیٹے اس چیپٹر کا آخری لانگ کویسچن ہے، اور یہ بھی لانگ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اس پورے لانگ کویسچن کے اس پورے چیپٹر کے اندر 4 لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو پہلا جو نظریہ پاکستان اور اس کے ماخذ، یہ پھر نظریہ پاکستان کے عناصر بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد یہ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال، اور اس کے بعد آج والا کویسچن۔ یہ بیٹا آج والا کویسچن اس چیپٹر کا آخری کویسچن ہے، لانگ کویسچن۔ اور لانگ کویسچن کیا ہے جی؟ نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ اچھا، یہ بیٹا بڑا امپورٹنٹ، بڑا اچھا سا لانگ کویسچن ہے۔ یہ جب آپ کو لانگ کویسچن آ جائے گا تو اس میں بھی آپ نے علامہ اقبال والے کویسچن کی طرح شروع میں ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، اور پہلے آپ بیٹا کیا لکھیں گے؟ نظریہ پاکستان کی تعریف۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو لکھوائی تھی، ہاں پچھلے کویسچن میں لکھوائی تھی یا نہیں لکھوائی تھی اضافی ہیڈنگ کے طور پر؟ بولو میرا پتر۔ اچھا تو بولا بھی کریں۔ اس میں بیٹا یہ ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اچھا میرے پترو، مجھے یہ بتائیے ذرا کہ یہ جو نظریہ پاکستان کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے بک میں یا نہیں پڑھی ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو وہی والی ڈیفینیشن آپ نے یہاں لکھ دینی ہے۔ ان میں سے ایک ذرا بول بھی دیں، تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کا۔ ایک یہ ڈیفینیشن، ایک دوسری، 2 لکھنا چاہیں 2 لکھ لیں، ادروائز ایک تو آپ لازمی لکھیں۔ تو یہ بیٹا اضافی ہیڈنگ کے طور پر آپ شروع میں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے اپنی بک پر، اور بک کا جو پہلا سٹار بنا ہوا ہے وہاں پر آپ لکھیں گے بیٹا تعارف، انٹروڈکشن۔ اس تعارف میں، اس انٹروڈکشن میں بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے، بڑے اچھے کاکوں والی بات سمجھائی گئی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی کو بدل دیا، ان کی تقدیر کو بدل دیا۔ اور انڈرلائن کریں، قائد اعظم محمد علی جناح ہی برصغیر کی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل دیا۔ میرا پتر، اس کے بعد جو اگلا سٹار بنا ہوا ہے وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے ڈیفینیشن آف نیشنلزم، قومیت کی تعریف۔ شاباش، ڈیفینیشن آف نیشنلزم۔ اچھا، کیا یہ والی جو ہیڈنگ ہے مجھے بتا سکتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے اس کو کسی لانگ کویسچن میں ایڈ کیا ہو؟ کس لانگ کویسچن میں ایڈ کیا تھا؟ ذرا پیچھے سے دیکھ کے خود ہی بتائیں۔ 2 قومی نظریہ، یہ کویسچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو بتائیے اس میں ہم نے ایڈ کیا تھا اینڈ پر یا نہیں کیا تھا؟ اضافی ہیڈنگ جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی ان میں ایک لکھوایا تھا علامہ اقبال اور 2 قومی نظریہ۔ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ 2 قومی کیا؟ علامہ اقبال اور 2 قومی نظریہ، اور اس کے بعد قائد اعظم اور 2 قومی نظریہ، یہ 2 اضافی ہیڈنگ لکھوائی تھی۔ تو یہ بیٹا آپ نے اس میں جو مطلب لکھا تھا وہی یہاں پر موجود ہے۔ اور مجھے بتا دیں کیا ہم نے پڑھا تھا؟ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے۔ پہلے میرے ساتھ پڑھیں پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اونچا بولیے، قائد اعظم نے کیا کہا؟ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں، اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ کو ریڈ کروا دیا۔ بیٹے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس لانگ کویسچن کی ہر ہیڈنگ، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ نے ایز اٹ از لکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی ہر ہیڈنگ شارٹ کویسچن بھی ہے۔ کیا؟ اس کی ہر ہیڈنگ شارٹ کویسچن بھی ہے۔ تو یہ بیٹے آپ نے اس طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ اب یہ جو پہلا پوائنٹ میں نے سمجھایا، اس میں بڑی سادہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں، اپنا قائد اعظم محمد علی جناح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لفظ
कौम की जो भी तारीफ कर लेना, बरसगीर में दो कौमें रहती हैं, एक हिंदू और, तो आप लफ्ज़ कौम की जो डेफिनेशन कर लें, मुसलमान आपको अलग कौम ही मिलेंगी। तो जब वो अलग कौम है तो फिर उनका मुल्क भी क्या होना चाहिए। लिहाजा अलग मुल्क हासिल करने के लिए और अपने सोशल, अपने इकोनॉमिक, अपने मोरल, अपने एथिकल तमाम तरह के राइट्स को हासिल करने के लिए वो जो भी तरीका इख्तियार करें, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये मेरा पुत्र आपने इसमें लिख लिया। अब आ जाएं अगले पॉइंट पर, और वहाँ पर आप लिखेंगे करारदादे लाहौर। क्या? करारदादे लाहौर, ठीक है जी। ये इसको क्या बोलते हैं? लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन। आप लोगों ने बेटे बचपन से ये पॉइंट सुना हुआ, पढ़ा हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ा जलसा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में किया था, जहाँ इस वक्त मीनार पाकिस्तान बना हुआ। और वो कब किया था? अंडरलाइन करें, 1940 में, 23 मार्च 1940। अच्छा, वहाँ पर बहुत बड़ा जलसा हुआ, कौम आई, कायदे आज़म ने कौम को ख़राब किया, कौम को खिताब किया। बोलिए क्या किया? कौम को खिताब। और अपनी उस स्पीच में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 बातें की थी। बोलो कितनी बातें की थी? ऊंचा बोलो। 3 बातें की थी। पहले वो बातें मेरे साथ रीड करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर रीड करेंगे, याद हो जाएंगी। बड़ी सादा सी बातें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की हैं। मेरा पुत्र बोलिए ज़रा, क्या कहा उन्होंने? हिंदू और मुसलमान। आपकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा होनी चाहिए, आप लोग ज़्यादा हैं इसलिए आवाज़ अच्छी। और मेरे साथ ये नहीं आलू ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो, ये नहीं कहना। ऊंचा बोलिए ज़रा, क्या? हिंदू और मुसलमान 2 अलहदा मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ़ अक़ायद पर कायम है और मुख्तलिफ़ नज़रियात की इक्कासी करते हैं। दोनों कौमों के हीरोज़, रज़मियाँ, कहानियाँ और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में परोने का मकसद बर्रे सग़ीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत की रूप में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बर्रे सग़ीर की तक़सीम का ऐलान करे, जो कि तारीख़ी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। मेरे पुत्रों, मेरी बात को समझो। अभी ये टोटल जो सेइंग आपने पढ़ी है, अभी सिर्फ रीड की है, मुझे पता है अभी आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इस सारी सेइंग में 3 बातें। इधर देखो मेरी तरफ। पहली बात, कायदे आज़म ने ये की, देखो भाई बर्रे सग़ीर में 2 कौमें रहती हैं। पढ़ी है ये बात आपने? 2 कौमें रहती, कौन कौन सी? हिंदू और मुसलमान। फिर कहा इनके अकायद मुख्तलिफ। पढ़ी है ये बात? इनके नज़रियात मुख्तलिफ, इनके हीरोज़ मुख्तलिफ, इनकी कहानियाँ मुख्तलिफ, इनका सारा कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ। ये पहली बात, कोई मुश्किल? दूसरी बात ये कही, इधर देखो, ये अभी समझो। दूसरी बात ये कही, अब जब इनका सब कुछ मुख्तलिफ है तो इनको एक लड़ी में परोना, एक लड़ी में परोने का मतलब है कि इन दोनों को बर्रे सग़ीर में इकट्ठा रखना। हाज़ा गलतुन शदीदुन, ये सही काम नहीं। क्यों नहीं सही? क्योंकि ये दोनों कौमें बराबर नहीं हैं, बल्कि एक कौम अक्सरियत में है और एक कौम अक़लियत। अक़लियत का मतलब होता है थोड़ी, और अक्सरियत का मतलब होता है ज़्यादा। ज़्यादा कौन थे बर्रे सग़ीर में? हिंदू, खाड़े कलोटे, चूड़े मसली खोजे, बंगी चरसी मलंगी और डंगर, वो ज़्यादा थे। उसके मुकाबले में मुसलमान थोड़े। कायदे आज़म ने कहा एक कौम, पहले तो ये बात तय हो गई कि दोनों मुख्तलिफ हैं, फिर ये तय हो गया कि एक ज़्यादा है और एक थोड़ी है, तो लिहाजा इनका दोनों यहाँ पर इकट्ठा रहना अच्छा काम नहीं। तीसरी बात ये कही, लिहाजा इन दोनों कौमों पर हुकूमत कौन कर रहे थे? बोलो, अंग्रेज। तो कहा इन दोनों कौमों पर जो बरतानवी हुकूमत कर रही है, उसको चाहिए कि वो इन दोनों कौमों को अलग कर दे, जो कि तारीख़ी एतबार से भी और हर लिहाज से कैसा कदम होगा? गलत होगा या सही होगा? अपनी बुक पर देख के बताओ कौन सा कदम होगा? सही कदम होगा। ठीक है, ये मेरा पुत्र मैंने आपको समझा दिया। कोई प्रॉब्लम? इसको एज इट इज़ आपने याद करना है। अगले पैराग्राफ पर आ जाएं और वहाँ लिखें अहमदाबाद में खिताब।
अहमद आबाद में खिताब। जी इंग्लिश में आप लिखेंगे एड्रेस एट अहमद आबाद। बेटे अहमद आबाद शहर का नाम है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि बाबा कदे आराम नाल बैठा नहीं, कदे उधर कदे उधर कदे उधर। हुण अहमदाबाद भी शहर, एक शहर है, सिटी है। कायदे आज़म वहाँ गए, वहाँ जाके भी कौम को क्या किया, खिताब किया। वहाँ खिताब किया, स्पीच की, और वहाँ पर भी जाके एक ही बात कही कि भाई मुसलमानों का मुल्क अलग करो। और बेटे पहले रीड करते हैं फिर आपको समझाता हूँ क्या उन्होंने कहा वहाँ। कहते जी पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, ऊंचा बोलें, पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, शुमाल मगरिब मुसलमानों का वतन रहा। इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर। बेटे बड़ी सादा बात, एक ही बात की। कहते हैं कायदे आज़म कि देखो यार, जो इंडिया का शुमाल मगरबी हिस्सा है इसमें आज से मुसलमान नहीं रह रहे, बल्कि जब से वो मोहम्मद बिन कासिम आया तब से इस खित्ते में मुसलमान रह रहे हैं। तो जब ये खित्ता है ही मुसलमानों का, तो फिर इनकी रियासत और मुल्क भी क्या होना चाहिए, अलग होना। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आ जाए। वहाँ पर आपने मेरा पुत्र हेडिंग लिखनी है इख्तिलाफात का खात्मा, एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंसेस, इख्तिलाफात का खात्मा, एंड ऑफ क्लैशेस, इख्तिलाफात का खात्मा, एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंसेस। मेरा पुत्र ये आपने हेडिंग लिख ली, एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंसेस। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बेटे ये एक और जगह पे खिताब किया, और उस खिताब में ये बात कही, उस खिताब में ये बात कही, जिमल आयशा क्लास चल रही, इख्तिलाफात का खात्मा। मेरा पुत्र कायदे आज़म ने एक और जगह पर कौम को खिताब किया। अच्छा, उस अपने खिताब में कहा कि देखो काकेओ, अपने आप को पंजाबी, बलोची, पठान, बंगाली, दादी, नानी ना बनाओ, बल्कि तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो कहो कि पाकिस्तानी। बस अपने आप को पाकिस्तानी कर, यानी इख्तिलाफ, डिफरेंस क्रिएट ना करो, सब पाकिस्तानी बनकर रहो। और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर ना रहो, बल्कि पाकिस्तान में जितनी अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़, गैर मुस्लिम हैं, उनका भी ख्याल रखो। यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है। बेटे बोलो ज़रा क्या कहा उन्होंने। हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजार। यही इस्लाम की बुनियादी तालीम। उसके बाद अगला लिखेंगे बेटा अफसरान से खिताब, अफसरान से खिताब, एड्रेस टू ऑफिसर्स, एड्रेस टू ऑफिसर्स। जी मेरा पुत्र बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है, हर हेडिंग शॉट है। अंडरलाइन करें 11 अक्टूबर 1947, यानी पाकिस्तान बनने के 1.5 माह बाद, 1.5-2 माह बाद, यानी अगस्त में पाकिस्तान बना, तो 2 माह के बाद कायदे आज़म ने अक्टूबर में ये गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन थे उनको इकट्ठा किया, और उनको इकट्ठा करके एक ही बात कही कि देखो, जिस पाकिस्तान को बनाने की हम कोशिश कर रहे थे वो बन गया है। अब हमारा काम ये है कि हम आज़ादी से रहें, बंदे दे पुत्र बन के काम करें, और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। ये कायदे आज़म। बेटे पढ़ दें ज़रा, रीड कर दें। क्या कहा, हमारा नस्बुल ऐन ये है कि हम एक ऐसी ममलिकत तख्लीक करें जहाँ हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें। नंबर 1, कैसे रह सकें, आज़ाद इंसानों की तरह। नंबर 2, जो हमारी तहज़ीब व तमद्दुन की रोशनी में फले फूले। और नंबर 3, जहाँ इस्लाम के माशरती इंसाफ के उसूलों को उभारने का मौका। आखिरी बेटे लिखेंगे स्टेट बैंक का इफ्तिताह, स्टेट बैंक का इफ्तिताह। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है,
اور ہر سال آئے گا، اسٹیٹ بینک کا افتتاح۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا بینک ہے نا وہ اسٹیٹ بینک ہے، اور اس کی اوپننگ سرمنی وہ کس نے کی تھی؟ بولے قائد اعظم نے۔ قائد اعظم نے کی۔ قائد اعظم بیٹے جب اس کا افتتاح کرنے گئے نا تو وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی قائد اعظم نے خطاب کیا۔ اچھا، جب میں نے جب قائد اعظم نے وہاں خطاب کیا تو قائد اعظم بیٹا اس خطاب میں 3 باتیں کہیں۔ اونچا بولو، کتنی باتیں کہیں؟ 3۔ وہ 3 باتیں بیٹا سمجھ لو۔ قائد اعظم نے بیٹا کہا کہ مغرب نے یعنی یورپ نے جو اکانومک سسٹم دیا، معاشی نظام دیا، اس نے لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے بلکہ مسائل بڑھا دیے ہیں، اور لوگوں میں انصاف، ایکویلٹی پیدا نہیں کی۔ کس نظام نے؟ قائد اعظم نے کہا مغرب نے، یورپ نے جو معاشی نظام دیا اس نے لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کیا۔ ہمیں اس کے برعکس کون سا معاشی نظام لانا چاہیے؟ اسلام کا معاشی نظام لانا چاہیے جو بالکل عدل و انصاف فراہم کرتا ہے اور لوگوں کے مسائل کو بھی کیا کرتا ہے؟ حل کرتا ہے۔ بیٹے بولیے ذرا میرے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کر جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور انصاف کے اصولوں پر کوئی پرابلم۔ بیٹے کلیئر ہو گیا؟ یہ لانگ کویسچن ہے ایک کمپلیٹ، آپ لوگوں نے اس لانگ کویسچن کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، اس میں کوئی اضافی ہیڈنگ نہیں، بس وہ شروع والی ایک اضافی ہیڈنگ آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ اس طریقے سے ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ کل کا ٹاپک، کل کا لیکچر ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اس میں آپ کو اس پورے چیپٹر کے جو ایکسرسائز کے اور جو اضافی شارٹ کویسچن ہے وہ سارے انڈر لائن کروا دوں گا، پھر آپ نے ان کو یاد کرنا ہوگا۔